Students, last time we have seen various types of milling machines. Milling machines on the basis of their construction, their style of construction, their applications, their functions. They are classified into various categories. We have seen special purpose machines, we have seen column and knee type of machines. So depending on their construction and depending on their purpose or the function, they are classified into various categories and then further classified into various types that we have seen last time. In detail we have seen that whatever they are used in industries. The next and the most important thing here is the cutting tool. So it is a multi-point cutting tool. So as in lathe or shaper or planer, we are using single point cutting tool. A single point is responsible for cutting the material from the workpiece. Here in milling, it is a multi-edged or multi-point rotary cutting tool, which is having the teeth cut all along its periphery or on the end face or on the both the faces. So depending on the function, depending on the application, what sort of machining you want to do, how you are going to apply that. So depending on that, we are having a lot of types of milling cutters available depending upon their applications. They are designed and ultimately it is nothing but a cutting tool which is having the teeth or the cutting points all along its periphery or the end face. Sometimes we will see that types of the milling cutters, they are cut, the teeth are cut on the end face or on the both the faces. So depending on their construction and design, the cutters are classified into various categories. It is nothing but a rotary tool which is rotated, which is mounted at a fixed place in the machine, and it is rotated given the speed, and the workpiece which is to be machined is mounted on the table and it is fed passed to the tool. त्याला आपल्याला टूलच्या विथ रिस्पेक्ट टू टूल वी हॅव टू मूव दॅट वर्कपीस gradually as we want to do the machining or we want to cut the material from the workpiece. So this is what is the milling cutter is. Next is the types of milling cutters. What are the various types of milling cutters? So here you can see the milling cutters may have either straight teeth that is parallel to the axis of the rotation or the helical shape depending on what design you are having. स्ट्रेट असू शकतात म्हणजे ॲक्सिसला पॅरलल असतील ते टीथ किंवा ते हेलिकल असतील. द हेलिक्स अँगल मे बी राईट हँड ऑर लेफ्ट हँड. तो राईट बाजूलाही असू शकतो तो हेलिक्स अँगल किंवा लेफ्ट बाजूलाही असू शकतो. दिस विल डिसाईड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. लेफ्ट साईडला असेल किंवा राईट साईडला असेल त्याच्यावरून काय डिसाईड होईल त्याचं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कटर फॉर परफॉर्मिंग द cutting operation. Milling cutters may be made of single piece of steel. High speed steel is the most common material which is used to manufacture a milling cutter. High speed HSS ज्याला म्हणतो आपण, made of single piece of steel or it is having cutting portion welded on the tough shank. So कधी कधी काय होते की जो टूल आहे म्हणजे जो कटर आहे तो वेगळ्या मटेरियलचा असतो, जसा HSSचा असेल आणि होऊ शकते दी कटिंग पॉईंट्स जे आहेत जे टीथवर आहेत ते ब्रेस केलेले असतील, कार्बाईडचे असू शकतात, टंगस्टन कार्बाईड वगैरे ज्याच्यापेक्षा हार्ड. सो इट इज डिपेंडिंग इट मे बी ए वन पीस मिलिंग कटर मेड अप ऑफ हाय स्पीड स्टील or it can be made up of high speed steel with the tips, the cutting tips braced on the teeth which are made up of some harder material such as tungsten carbide. So depending on what sort of machining you want to do, depending on what sort of material you want to cut, we can go for the strength, we can go for the toughness of the cutter, milling cutter. Then there are types of milling cutters in which we can see the types are dependent on their design.
how the milling cutter is designed, what is the purpose of that milling cutter, what sort of machining you want to do, what sort of material you want to cut, आणि जे कट करायचं आहे त्याचा फॉर्म कसा आहे, त्याचा शेप कसा आहे, कशा शेपमध्ये तो कट करायचा, त्याच्यावर त्याचं टाईप ठरते. फर्स्ट इज प्लेन मिलिंग कटर. तर प्लेन मिलिंग कटर हे सरळ सरळ सिलेंड्रिकल असतात शेपमध्ये, आणि टीच जे आहेत ते ऑल अलॉंग इट्स पेरिफेरी असतात. म्हणजे त्याच्या बाहेरून जी जागा असेल, त्या गोल एखादी चक्री आहे त्याची बाहेरची जी बाजू असते ऑल अलॉंग इट्स पेरिफेरी, the teeth are cut. They can be straight or they can be helical. They are used for milling plain or flat surfaces. फ्लॅट सर्फेसेस जर मिलिंग करायचं असेल तर प्लेन मिलिंग कटर यूज करतो. ते स्ट्रेट और हेलिकल टीथ असू शकतात. सो दॅट विल सी इन डिटेल वेन वी स्टार्ट दी diagrams and all that. So plain milling cutter, then there is side milling cutter, then there is end milling cutter, face milling cutter, milling slitting cutters. एखादा बारीक ग्रूव करायचा आहे किंवा एखादी मशीनिंग करायचं आहे, एखादा छोटासा ग्रूव करायचा आहे त्याच्यात, तर त्याच्यासाठी स्लिटिंग कटर्स यूज होतात. अँगल मिलिंग कटर्स, फॉर्म्ड मिलिंग कटर्स, woodroof key milling cutters, T-slot, fly cutters. So depending on their functions, depending on their design, depending on their applications, they are classified in so many types. So first is plain milling cutter. So we can see this plain milling cutter with helical teeth. So if the teeth are straight parallel to the axis of the rotation of the cutter, it is known as plain milling cutter with straight teeth, or it can be helical, as you can see here, helical teeth. It can be on left side or right side depending on the rotation, anti-clockwise or clockwise, to perform the cutting operation. So helical teeth are there, and it is used for milling the plain surfaces or straight surfaces. Then second is side milling cutter. So side milling cutters are teeth around periphery, आणि त्याच्या दोन्ही बाजूला on both sides there are teeth. So plain side milling cutter, half side milling, half म्हणजे एकाच बाजूला, interlocking side milling cutter. So they are having cutters around the periphery also on one or both sides. त्याच्यामुळे त्याला काय म्हणतो आपण, साईड मिलिंग कटर. देन देर इज एंड मिलिंग कटर. तर एंड मिलिंग कटर जे आहे ते एकाच बाजूला, एंड मिलिंग कटर्स हॅव कटिंग टीथ ऑन दी एंड, तिथे दिसते आहे, ॲज वेल ॲज ऑन दी पेरिफरी. जसं ड्रिल बीट असते त्या टाईप हे असते. याच्या एका टोकाला पण टीथ असतात आणि याच्या पेरिफरी म्हणजे या फ्लूट्स याच्यावर दिलेले आहे. सो इट कॅन बी जस्ट सेम ॲज ए ड्रिल बीट. तसं हे एंड मिलिंग कटर असते. आणि एखाद्या होलमध्ये मिलिंग करायचं आहे किंवा एखाद्या ब्लाइंड स्पॉटवर मिलिंग करायचं आहे, सो दॅट टाईम वी कॅन यूज दिस एंड मिलिंग कटर. सो एंड मिलिंग कटर म्हणजे त्याच्या एंडला, एका एंडला टीथ्स असतात आणि त्याच्या सरफेसवरही टीथ्स असतात. Then there is face milling cutter. So face milling cutters teeth on the end face are used for machining large and flat surfaces. त्याच्या एंड फेसवर टीथ असतात. फेस त्याच्यामुळे त्याचं नाव आहे फेस, आणि त्याचा जो यूज आहे तो फ्लॅट सरफेस आणि मोठ्या सरफेससाठी ते यूज केल्या जातं. देन मेटल स्लिटिंग कटर्स जे आहेत, जसं हे दाखवलेलं आहे इथे, की एखादा स्प्लाइन किंवा एखादा नॅरो ग्रूव करायचा आहे, एखादी नाली करायची बारीक बिलकुल त्या मेटलमध्ये, सो ऑन दिस वर्क पीस, सो वी कॅन यूज स्लिटिंग कटर्स. मिलिंग कटर, मिलिंग or it can be known as slitting saws. Then there is angle milling cutter. So angle milling cutter मध्ये अँग्युलर असतात, सिंगल अँगल, डबल अँगल, म्हणजे एकीकडेच अँगल दिलेला असेल टीथचा तो सिंगल अँगल.
दोन्हीकडे आहे, हे इथं दाखवलेलं आहे डबल मिलिंग कटर, म्हणजे दोन्हीकडे तो इन्क्लाइंड आहे. सो इट इज डबल अँगल मिलिंग कटर. देन देर इज फॉर्म मिलिंग कटर, डिपेंडिंग ऑन दी शेप. राऊंडिंगचा शेप असेल तर तो फॉर्म म्हणजे शेपच्या नुसार त्याचे टीस केलेले असतात. देन कॉन्केव्ह अँड कॉन्वेक्स, हे असे पण, म्हणजे याच्या आतमध्ये गड्डा असेल तर कॉन्केव्ह, बाहेरून म्हणजे तो कॉन्वेक्स असेल शेप तर कॉन्वेक्स. गिअर कटर्स आर देअर विच आर यूज टू वॉर गिअर हॉबिंग ज्याला म्हणतो आपण, किंवा गिअर कटिंग ज्याला म्हणतो, ज्याच्या स्पेशल मशीन्स असतात गिअर हॉबिंग मशीन्स. तर ते गिअर कटर्स जे स्पेशली यूज होतात गिअर मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी. देन देर आर टॅप अँड रिमर फ्लुटिंग कटर्स, गिअर हॉब्स, हे हॉबिंग कटर आहे. वुडरूफ की, टी स्लॉट. टी स्लॉट म्हणजे आता हा वर्कपीसमध्ये हा टी स्लॉट दिलेला आहे, क्लॅम्पिंगसाठी यूज होतो. ब्लेडमध्ये असतो टी स्लॉट. कोणत्याही मशीनच्या ब्लेडमध्ये टी स्लॉट्स दिलेले असतात. वेन एवर दी वर्कपीस इज टू बी क्लॅम्प्ड ऑन दी टेबल, दी टी स्लॉट्स आर यूज्ड फॉर क्लॅम्पिंग इट. क्लॅम्पिंग म्हणजे त्याला फिक्स करण्यासाठी. सो ते जे गाईडवेज आहेत किंवा ते जे टी स्लॉट्स आहेत त्याचं मशीनिंग करायचं असेल तर टी स्लॉट मिलिंग कटर्स आर यूज्ड होतात. देन गिअर प्रोड्युसिंग मशीन्स जे आहेत, मी तुम्हाला पहिलेही सांगितलं होतं आपण की हॉबिंग, गिअर एखादा ब्लँक आहे, ब्लँक म्हणजे एखादा वर्कपीस आहे, त्याच्यावर आपल्याला टीच मॅन्युफॅक्चर करायचे आहेत, पाडायचे आहेत. तर ते आपण या हॉबिंग मशीनच्या सहाय्याने गिअर जो मिलिंग कटर आहे तो गिअर जसा आपल्याला पाहिजे त्या याचा आपण करून, द गिअर ब्लँक इज रोल्ड विथ रोटेटिंग कटर कॉल्ड ॲज हॉब. हा जो रोटेटिंग मिलिंग कटर आहे ज्याच्या सहाय्याने आपण गिअर पाडतो किंवा ज्याला आपण म्हणतो टीच ब्लँकवर पाडतो त्याला आपण गिअर हॉब असं म्हणतो. द मेजॉरिटी ऑफ इन्व्हॉल्व्ड गिअर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड. अ गिअर हॉब लुक्स लाईक ए वर्म जसा असतो, वर्म अँड वर्म गिअर, त्या टाईपचा तो गिअर हॉब असतो. बट कॅरीज नंबर ऑफ स्ट्रेट फ्लुट्स, त्याच्यावर सरळ सरळ अशा फ्लुट्स असतात, कट ऑल अराउंड पॅरलल टू इट्स ॲक्सिस. दिस रिझल्ट्स इन दी प्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कटिंग टीथ अँड कटिंग एजेस. सो त्याच्यावर कटिंग एजेस आणि कटिंग टीथ असतात, तर त्याच्यात फ्लुट्स असतात, त्याच्यामुळे ते प्रत्येक जो प्रोजेक्शन आहे ते कटिंग टिप म्हणून यूज होते आणि वी कॅन मॅन्युफॅक्चर द गिअर्स व्हेरी इझिली. सो इट इज गिअर हॉबिंग मशीन. Then the types of milling, that is up milling and down milling. So this is always asked in the exam, the difference between up milling and down milling. Up milling म्हणजे हा मिलिंग कटर असा फिरतो आहे क्लॉकवाईज आणि हा वर जाताना कट करतो. याच्यामध्ये काय दिसते की इट इज रोटेटिंग लाईक दिस, राईट. सो इट इज कमिंग डाऊन. सो हा जो कट करेल हा खाली येताना कट करेल. सो इट इज अप मिलिंग अँड द डिफरन्स इज अप मिलिंग अँड डाऊन मिलिंग. सो हा वरवर कट करत जातो, हा खाली खाली कट करत जातो. सो दिस इज अप मिलिंग अँड डाऊन मिलिंग. द डायग्राम्स फॉर द अप मिलिंग, दीज आर द कटर्स, दिस इज द वर्क पीस अँड द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग. सो देर इज अ डिफरन्स बिटवीन अप मिलिंग अँड डाऊन मिलिंग. So first difference is in up milling the cutter rotates against the direction of feed. इथं जो डायरेक्शन ऑफ फीड आहे तो या डायरेक्शनमध्ये आहे. ऑन द ॲरो इज शोन फॉर द वर्कपीस द डायरेक्शन ऑफ फीड ऑफ द वर्कपीस अँड द कटर रोटेट्स एक्झॅक्टली अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फीड. याच्या अपोजिट डायरेक्शन. याच्यामध्ये काय आहे की इट इज रोटेटिंग ॲट द सेम, जसा वर्कपीस फेड होईल त्याच डायरेक्शनमध्ये कटर रोटेट. सो दॅट इज डाऊन मिलिंग. So first difference is in up milling the cutter rotates against the direction of feed. Down milling the cutter rotates with the direction of feed. So that is the major difference. फीडच्या डायरेक्शनच्या मध्येच तो कटर फिरला तर डाऊन मिलिंग, फीडच्या अगेन्स्ट फिरला तर अप मिलिंग.
अप मिलिंग इट इज ऑल्सो नोन ॲज कन्व्हेन्शनल मिलिंग. परंपरागत जे मिलिंग आहे ते अप मिलिंग आहे. डाऊन मिलिंगला क्लाइंब मिलिंग म्हणतो. इट इज ऑल्सो नोन ॲज क्लाइंब मिलिंग. थर्ड, in this chip width size is 0 at initial cut and increase with feed. It is maximum at the end of the feed. जेव्हा हा कट करतो की इनिशियली त्याचा जो हा चिपचा जो क्रॉस सेक्शन असतो तो कमी असतो इनिशियल कट घेताना, आणि जेव्हा ते फीड शेवटचं असते तेव्हा तो मॅक्सिमम असतो. इथं काय आहे की चिप साईज इज मॅक्झिमम ॲट स्टार्ट. जेव्हा तो स्टार्ट होतो इथं तो मॅक्झिमम कट घेईल, आणि जेव्हा सुरुवातीला तो सगळ्यात मोठा राहील आणि शेवटचा जो येईल पार्ट या चिपचा तो बारीक येईल. सो दॅट इज डिफरन्स. chip size maximum at start of the cut and decrease with the feed. Here it is initially lowest or 0 and then it goes on increasing. So जो चिप साईज आहे तो पहिले बारीक असतो नंतर मोठा होतो. याच्यामध्ये तो पहिले मोठा असतो नंतर बारीक होतो. In this process heat is diffused to the workpiece and causes change in metal properties. जी हीट आहे ती वर्कपीसमध्ये डिफ्यूज होते, वर्कपीसला दिल्या जाते आणि त्याच्या मेटल प्रॉपर्टीज चेंज होऊ शकतात. इन डाऊन मिलिंग मोस्ट ऑफ द हीट डिफ्यूज टू द चिप. याचा हा ॲडव्हान्टेज आहे की जी हीट आहे ती चिपच्या सोबत बाहेर जाते. याच्यामध्ये काय आहे ती वर्कपीसला हीट करते आणि त्याच्यामुळं वर्कपीसच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या चेंज होऊ शकतात अप मिलिंगमध्ये. डाऊन मिलिंगमध्ये चिप्स ज्या निघतात बाहेर त्याच्यासोबत हीट बाहेर जाते and does not change the workpiece property. वर्कपीसला त्याचा फारसा फरक पडत नाही. सो दॅट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ डाऊन मिलिंग. इन अप मिलिंग टूल विअर इज मोर बिकॉज द टूल रन्स अगेन्स्ट द फीड. याच्यामध्ये काय आहे की फीडच्या अगेन्स्ट हा टूल फिरतो आहे, त्याच्यामुळं विअर अँड टिअर फ्रिक्शन हे जास्त होईल अप मिलिंगमध्ये. इन अप मिलिंग द टूल विअर इज मोर बिकॉज द टूल रन्स अगेन्स्ट द फीड. इन दिस द टूल विअर इज लेस. याच्यामध्ये जो टूल विअर आहे कारण फ्रिक्शन कमी होईल बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कटर ॲज वेल ॲज द डायरेक्शन ऑफ फीड ऑफ द वर्कपीस इज सेम. सो दॅट्स वाय द टूल विअर विल बी कंपॅरेटिव्हली लेस. नेक्स्ट डिफरन्स ऑब्वियसली अपमिलिंगमध्ये टूल लाईफ हे कमी असेल. का बरं? कारण इथं फ्रिक्शन जास्त आहे, हीट जास्त जनरेट होते आहे, कारण फीडच्या अगेन्स्ट तो कटर फिरतो आहे. हिअर द टूल लाईफ इज हाय नॅचरली. हिअर द फ्रिक्शन विल बी लेस, हीट जनरेटेड विल बी लेस. सो दॅट्स वाय द टूल लाईफ विल बी मोर इन केस ऑफ डाऊन मिलिंग. सो दिस इज ॲडव्हान्टेजेस वेअर द फ्रिक्शन इज लेस इन डाऊन मिलिंग, हीट जनरेशन इज लेस. Also the forces acting will be less because it is rotating in the same direction of the direction of feed of work. Here it is opposite, so here friction will be more, here heat generation will be more, here the tool forces or the forces acting on the tool will be more. So that's why the life of the tool in up milling will be less as compared to life of the tool in down milling. Then next is the cutting chips are carried upward by the tool, so known as up milling. जे चिप्स आहेत ते वर निघतात, that's why it is known as up milling. इथे ते खाली, so that's why it is known as down milling. The cutting chips are carried upward, वर कॅरी होतात ते, त्याच्यामुळे ते अप मिलिंग म्हणतो. द चिप्स आर कॅरीड डाऊनवर्ड, ते खाली कॅरी होतात म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण डाऊन मिलिंग. सो दिस इज नेक्स्ट डिफरन्स. नेक्स्ट इज द कटिंग चिप्स फॉल डाऊन इन फ्रंट ऑफ कटिंग टूल विच अगेन कट्स द चिप कॉज लेस सरफेस फिनिश. हे चिप्स जे आहेत ते जे कटर आहेत त्याच्या मार्गातच पडतात, ते समोर समोर सरकतो आहे. हा जो पहिल्या अप मिलिंगमध्ये हा टूल समोर सरकतो आहे आणि हे चिप्स पण याच्या मार्गातच ते कुठेतरी पडतात, पुन्हा त्या चिप्स त्याच्यातून कट होतात आणि त्याच्यामुळे याच्यात सरफेस फिनिशिंग तेवढा चांगला येत नाही. इथे काय आहे की हा चिप्स जे आहे बाजूला फेकतो, मागे फेकतो, त्याच्यामुळं हा ॲडव्हान्टेजेस आहे याच्यातलं. हे जे चिप्स आहे हे पुन्हा जाऊन याच्यात
कुठेतरी कटिंगमध्ये येत नाही, ट्रॅप होत नाही आणि त्याच्यामुळे सरफेस फिनिशिंग हे बेटर आहे. सो the cutting chips fall down in front of cutting tool in up milling, which again cuts the chips, cause the less surface finish. Here the cutting chips fall down behind the tool, toolच्या मागे पडतात ते, and it gives better surface finish. Due to upward force of tool, high strength jig and fixture required to hold the workpiece. आता याच्यात अपोजिट डायरेक्शनमध्ये म्हणजे डायरेक्शन ऑफ फीड ऑफ वर्क अँड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मिलिंग कटर is opposite, so that's why we may require more clamping forces. Fixtures जे आहे ते स्ट्रॉंग लागतील, स्ट्रेंथ लागेल, कारण टूल फोर्सेस ॲक्टिंग आर मोर, कटिंग फोर्सेस जे आहे ते जास्त असतात. इन डाऊन मिलिंग डाऊनवर्ड फोर्स ॲक्ट ऑन वर्कपीस, नॉर्मल फिक्चर कॅर रिक्वायर्ड. सो याच्यात तेवढं स्ट्रेंथ फिक्चरची लागणार नाही इन केस ऑफ डाऊन मिलिंग. Then 10th is, next is, it is traditional way of cutting the workpiece. आपण पहिलेच पाहिलं की कन्व्हेन्शनल, ट्रॅडिशनल, इट इज दी सेम मिनिंग. ट्रॅडिशनल म्हणजे जे परंपरागत जे चालत आलेलं आहे ते अप मिलिंग आहे, आणि जे डाऊन मिलिंग आहे इट इज नॉन ट्रॅडिशनल. बट नाऊ अडेज डाऊन मिलिंग यूज्ड मोर दॅन अप मिलिंग. आजकाल जे आहे डाऊन मिलिंग अप मिलिंगपेक्षा जास्त यूज आहेत, कारण त्याच्या ॲडव्हान्टेजेस जास्त आहे, जे ॲडव्हान्टेजेस आपण पाहिले. नेक्स्ट इज हाय क्वालिटी कटिंग फ्लुइड इज रिक्वायर्ड. आता नॅचरली फ्रिक्शन जास्त आहे, हीट जास्त निर्माण होते आहे, कटिंग फोर्सेस जास्त ॲक्ट होतात आहे, तर जे फ्लुइड आहे कटिंग फ्लुइड यूज करू आपण, विच विल ॲक्ट ॲज अ लुब्रिकंट ॲज वेल ॲज कूलंट, विल बी मोर इफिशियंट. सो हाय क्वालिटी कटिंग फ्लुइड इज रिक्वायर्ड बिकॉज हीट डिफ्यूज इन दी वर्कपीस. वर्कपीसमध्ये हीट जाते आहे आणि त्याचे प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब नाही झाल्या पाहिजे, म्हणून आपल्याला हाय क्वालिटी कटिंग फ्लुइड याच्यात यूज करावं लागेल. याच्यामध्ये इन दिस प्रोसेस हीट डज नॉट डिफ्यूज इन दी वर्कपीस. याच्यामध्ये जे चिप बाहेर निघतात आहे त्याच्यातून हीट बाहेर जाते आहे, आणि म्हणून सिम्पल कटिंग फ्लुइड आपण इथे यूज करू शकतो इन डाऊन मिलिंग. देन नेक्स्ट इज इट रिक्वायर्ड हाय कटिंग फोर्स कम्पेअर टू डाऊन मिलिंग. आता मी सांगितलं की अप मिलिंगमध्ये जे फोर्सेस आहेत कटिंग फोर्सेस ते नॅचरली जास्त लागतील, कारण डायरेक्शन जे आहे वर्कपीसचं आणि टूलचं ते अपोजिट आहे. याच्यामध्ये कटिंग फोर्सेस हे कमी लागतील डाऊन मिलिंगमध्ये, कारण एकाच डायरेक्शनमध्ये वर्कपीस जातो आहे आणि त्याच डायरेक्शनमध्ये कटर फिरते आहे. सो ऑल इन ऑल दी डाऊन मिलिंग इज मोर ॲडव्हान्टेजेस अँड इट इज प्रिफर्ड फॉर दी मिलिंग प्रोसेस. म्हणजे वर्कपीस आणि कटर एकाच डायरेक्शनमध्ये जर फिरले तर त्याला डाऊन मिलिंग म्हणतात, आणि डाऊन मिलिंगचे ॲडव्हान्टेजेस आपण पाहिले. आणि अप मिलिंग हा जुना प्रोसेस आहे, कन्व्हेन्शनल प्रोसेस आहे, पण नाऊअडेज डाऊन मिलिंग इज यूज्ड more than up milling as there are so many advantages which we have seen. So this is the detailed difference in between up milling and down milling. सो जे हॉबिंग होतं, जे गिअर मॅन्युफॅक्चरिंग होतं, ज्याच्यामध्ये जो गिअर हॉब ज्याला म्हणतो आपण, हॉब म्हणजे काय, इट इज नथिंग बट अ मिलिंग कटर और ए कटिंग टूल विच इज हॅविंग दी टीथ ऑल अलॉंग इट्स लेंथ अँड देर आर स्ट्रेट फ्लुट्स. वर्म गिअर जसा असतो तशा टाईपचा हा हॉब बनलेला असतो, आणि तो इट इज कंटिन्युअसली रोटेटिंग टू प्रोड्यूस दी टीथ्स ऑन ए ब्लँक अँड टू प्रोड्यूस ए गिअर. गिअर्स गिअर तुम्ही पाहिला असेल, तो गिअर मॅन्युफॅक्चरिंग जे आहे त्याला आपण गिअर हॉबिंग असं पण म्हणतो. सो इन ऑपरेशन द हॉब इज रोटेटेड ॲट ए सुटेबल स्पीड अँड फेड इन टू गिअर ब्लँक. द ब्लँक ऑल्सो रोटेट सायमल्टेनियसली. जी ब्लँक आहे, ब्लँक म्हणजे वर्कपीस ज्याच्यावर आपल्याला टीथ्स पाळायचे आहेत. टीथ्स पाळल्यानंतर त्याला आपण गिअर म्हणू. सो ब्लँकही गोल फिरते आहे, आणि जो वर्म आहे, वर्म म्हणजे जो गिअर हॉब आहे, वर्म नाही तो वर्म शेपचा आहे, तो पण तो गिअर हॉब ज्याला म्हणतो आपण, ज्याला मिलिंग कटर टू प्रोड्यूस दी गिअर. स्पेशल देर आर सर्टन स्पेशल मशीन्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्युसिंग दी गिअर प्रोड्युसिंग मशीन्स ज्याला म्हणतो आपण, त्याला गिअर हॉबिंग मशीन पण म्हणतो आपण, जे स्पेशली गिअर्स प्रोड्यूस करायसाठी यूज होतात.
द स्पीड्स ऑफ द टू आर सिंक्रोनाइज. जे गिअर हॉब आहे आणि जी ब्लँक आहे ज्याच्यावर आपल्याला टीथ्स पाडायचे आहेत ते त्याची जी मोशन आहे ती सिंक्रोनाइज असते. दॅट दी ब्लँक रोटेट्स थ्रू वन पिच डिस्टन्स फॉर ईच कंप्लीट रिव्हॉल्युशन ऑफ दी हॉब. तो हॉब पूर्ण कंप्लीट फिरतो जेव्हा तेव्हा जी ब्लँक आहे ती वन पिच म्हणजे दोन कॉन्झिक्युटिव्ह पॉईंटमधला फरक. पिच माहीत आहे तुम्हाला गिअरचा पिच, तर त्या एक पिच तो समोर सरकेल, तो गोल फिरेल. देर इज नो इंटरमिटंट मोशन ऑर एनी ऑफ द टू अँड दी जनरेटिंग मोशन कंटिन्युअसली स्टेडीली. कंटिन्युअस ते गोल फिरत राहतात आणि इंडेक्सिंगच्या सहाय्याने जे ॲडजस्ट केले राहतात की एक वेळा जो गिअर हा पूर्ण रोटेट होईल त्यावेळेस जो गिअर ब्लँक आहे ती एक पिच रोटेट होईल. सो this is the technique behind this. The hop teeth is just like screw threads that is having definite helix angle. स्क्रू थ्रेड सारखेच असतात ते, जसा वर्म गिअर असतो किंवा स्क्रू थ्रेड असतो तसेच ते असतात टीथ आणि त्याचा एक डेफिनेट हेलिक्स अँगल असतो. ईच कटिंग टूथ ऑफ द हॉब इज प्रोव्हाइडेड रिलीफ ॲट दी बॅक टू एनेबल दी क्लिअरन्स. क्लिअरन्स इज व्हेरी मस्ट बिकॉज चिप्स निघतात आहे, ते चिप्स बाहेर पडले पाहिजे, त्याच्यासाठी तुम्हाला काहीतरी जागा सोडली पाहिजे, तर तिथे रिलीफ अँगल दिलेला असतो आणि क्लिअरन्ससाठी म्हणजे ती जागा सुटा म्हणून. इन ऑपरेशन दी हॉब कॅन बी कन्सिव्ड ॲट ए सिलेंड्रिकल बॉडी अराउंड विच दी टीथ ऑफ ए लॉंग रॅक आर रॅप्ड अलॉंग ए हेलिकल पाथ अँड प्रोव्हाइडेड विथ स्ट्रेट फ्लुइड्स ॲट रेग्युलर इंटरवल्स पॅरलल टू दी ॲक्सिस ऑफ दी सिलेंडर. सिलेंड्रिकल असतो तो हॉब, त्याच्यावर टीथ्स असतात हेलिकल टीथ्स, त्याच्यात फ्लूट्स असतात टीथच्या मधात स्ट्रेट आणि ॲक्सिसला ते पॅरलल असतात त्या फ्लूट्स. सो तो गिअर हॉब जो आहे त्याचं कन्स्ट्रक्शन तसं असतं. सो दिस इज दी हॉबिंग, वी कॅन सी दी स्केमॅटिक सेटअप ऑफ हॉबिंग मशीन. सो दिस विल सी इन दी नेक्स्ट video because the size of the video is limited and I have to stop. So we'll see this in detail next time. Thank you.